استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memudahkan kaki kita melangkah menuju masjid Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana setiap orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, dimudahkan kita hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah panjang lebar kita membahas mengenai babul luqatah, bab yang berkaitan dengan barang temuan, dan kita sudah menyelesaikan tentang bab ini, dan insyaallah kita lanjutkan sekarang hadirin dirahmati Allah di dalam kitabul buyu' wal muamalat, yaitu babul faraid, bab yang berkaitan dengan hukum warisan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menunaikan zakat. Kita salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam Al-Quran. Akan tetapi di dalam Al-Quran kita tidak menemukan, hadirin dirahmati Allah, bagaimana salat subuh itu 2 rakaat, kemudian salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat. Itu kita tidak nemukan di dalam Al-Quran, tapi kita nemukan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menemukan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rakaat salat itu ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Itu di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan, oh saya Al-Quran saja, yang dinamakan Qur'aniyun, saya tidak mau dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata mereka bahwasanya Al-Quran ini adalah qat'id dilalah. Kata mereka Al-Quran ini qat'i, artinya tidak bisa akan berubah, sedangkan hadis itu berubah, kata mereka. Ya, bukan qat'id dilalah. Kita katakan bahwasanya yang memerintahkan berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah sendiri, yang menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada Al-Quran saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dengan Al-Quran saja sudah selesai urusan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang perintah secara global itu berada di dalam Al-Quran. Bahkan apa saja yang kita cari ada dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini tibyanan likulli syai', penjelas dari segala sesuatu. Apa yang kita cari ada di dalam Al-Quran. Betul, apa yang kita cari ada di dalam Al-Quran. Bahkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara membuat perkara dunia saja, urusan dunia juga diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi secara global, hadirin dirahmati Allah. Tapi secara terperinci ada pembahasan-pembahasan yang mana apa? Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah apa?
Di antaranya adalah ya, rakaat salat. Kita tidak temukan di dalam Al-Qur'an, hadirin dalam Al-Qur'an. Kemudian begitu pula ketika kita mau membayar zakat. Di sana ada nisab, di sana ada haul. Yang mana nisab ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Di antaranya adalah 85 gram emas. Ya, yang mana hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di mana? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memahami hukum-hukum di dalamnya itu adalah dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Karena kenapa? Para sahabat yang tahu asbabun nuzul, sebab turun ayat itu, wa asbabul wurud, sebab turun hadis itu, para sahabat mengetahuinya, hadirin rahmati Allah. Begitu pula di dalam apa? Di dalam perkara zakat, berapa jumlahnya dan ditentukan itu berapa, itu dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan yang berkaitan dengan faraid ini. Warisan ini berbeda, hadir. Berbeda. Kenapa berbeda? Allah Jalla Jalaluhu perintahkan dalam Al-Quran untuk membagi warisan itu. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan Allah Jalla Jalaluhu tentukan langsung nominalnya di dalam Al-Quran. Ini khusus berkaitan dengan waris, hadirin. Ditentukan langsung oleh apa? Oleh Allah SWT di dalam apa? Dalam Al-Quran. Kenapa? Apa hikmahnya, hadirin? Kok bisa Allah langsung tentukan di dalam Al-Quran? Langsung, ya, detail, sedetail-detailnya, dan bagian siapa, dan orang-orangnya siapa, dan siapa-siapa orangnya, langsung di dalam Al-Quran. Masya Allah, hadirin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Allah SWT yang menciptakan manusia ini. Dan ternyata Allah itu lebih tahu tentang kita, tentang manusia ini. Karena kenapa? Karena manusia ini semuanya cinta dengan harta. Ada bapak-bapak di sini kalau dikasih 1 miliar, ya, nolak? Ada enggak, Pak? Enggak ada yang nolak. Dikasih harta itu pasti. Karena kenapa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Zuyina linnasi hubbus syahwat, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu, ya, tanamkan kepada apa? Diri manusia itu syahwat. Dari apa? Minan nisa'i wal bani. Dari apa? Anak-anak, kemudian istri, kemudian apa? Harta. Allah sudah tanamkan itu, hadirin. Oleh karena itu Allah bagi langsung di dalam Al-Quran. Allah SWT bagi langsung di dalam apa? Dalam Al-Quran. Dan ternyata hadirin rahmati Allah SWT, kita menemukan di dalam Al-Quran, ya, pembagian-pembagian yang sangat jelas, ya. Di antaranya rumus yang disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam Al-Quran. Itu bisa dilihat di dalam, ya, Al-Quran surat, ya, keempat. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, dan ayatnya sudah ditentukan. Di antaranya adalah ayat ke-7, ya. Kemudian 11, kemudian 12, kemudian, ya, 176. Ini rumusnya, Pak. Ayat berapa tadi? 7, 11, 12, 176. Ya. Ini modal kita mengetahui tentang bagaimana warisan itu. Ya. Dan betul hadirin rahmati Allah, kalau bapak-bapak buka Al-Quran, ketika bapak-bapak punya Al-Quran sekarang, coba dibuka Al-Quran. Apakah betul Allah Subhanahu Wa Taala terangkan secara terperinci di dalam Al-Quran? Mari kita lihat, ya, di dalam, ya, Al-Quran surat keberapa tadi? Surat keempat ayat 7. Ada yang baca bapak-bapak? Surat keempat ayat 7. Ada yang buka Al-Quran?
Cepat dibuka. Kita membuka Al-Quran dulu. Pagi-pagi kita belajar dulu Al-Quran. Coba dibacakan. Ya, Fadhal. Taib. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa? Tentang pembagian warisan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrab. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrab. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan laki-laki dia dapat warisan. Wanita dia dapat warisan, tapi laki-laki yang utuh laki-lakinya. Ya, bukan setengah laki-laki. Ada yang setengah laki-laki, Pak. Ada yang setengah laki-laki. Iya. Ini yang dapat warisan. Para ulama menyebutkan yang laki-laki betul-betul laki-laki. Iya. Karena kenapa? Karena yang setengah-setengah ini bermasalah. Iya. Yang setengah-setengah ini, setengah laki-laki, setengah perempuan, itu bermasalah dalam perkara warisan. Bahkan para ulama diantaranya dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya paling bermasalah itu kalau apa? Ya, bukan laki-laki, bukan apa? Bukan wanita. Iya, alhamdulillah kita laki-laki utuh, Pak ya. Iya. Dan wanita apa? Ada wanita utuh betul, masya Allah. Dan ternyata pembagian ini hadirin, nasibum mimma tarakal walidan. Mereka mendapatkan warisan ya, yang ditinggalkan oleh siapa? Kedua orang tuanya. Dan ini perlu dipahamin hadirin rahmati Allah SWT, banyak dari para istri ya, yang mereka menganggap bahwasanya apa? Bahwasanya oh itu hasil suamiku. Ya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi ketika suaminya meninggal, harta semua diambil sama dia. Ya. Semua diambil. Iya, dari rumah, dari semuanya diambil, nggak ada yang dikasih yang lain. Bahkan di situ, ya kita tahu bahwasanya apa yang dipunya oleh suaminya semuanya diambil. Ini kenapa? Oh itu harta suami, hartaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dipahamin di sini bahwasanya harta suami, ya tidak ada hak istri kecuali apa? Nafkah yang akan diberikan oleh suami. Makanya bahwa pada firman Ta'ala bahwasanya seluruh harta suami bukan hak istri, dan begitu pula gaji suami tidak dipegang oleh siapa? Semuanya oleh istri. Tapi gimana bapak-bapak, dipegang semua nih? Ya. ATM-nya saja Pak ya. Pengeluarannya siapa? Pengeluarannya tetap kita ya. Ya. Tapi hadirin firman Ta'ala, harta suami tidak ada Pak. Tidak ada hak istri sepenuhnya, tidak. Begitu pula hadirin, kalau istri punya harta, tidak ada sedikit pun hak suami. Kalau istri punya harta, tidak ada sedikit pun hak suami, nggak ada. Kecuali istri itu memberikan dengan ikhlas kepada suaminya, berarti ketika istri memberikan ikhlas kepada suaminya, ini bentuk sedekah. Ya, ini bentuk apa? Sedekah. Dan kalau suami memberikan nafkah kepada istri, maka apa? Itu bentuk kewajiban. Bedakan Pak ya. Ya, misalnya istri punya duit banyak, masya Allah, baru dapat warisan 1 M. Ya. Akhirnya apa? Suaminya miskin sekali, masya Allah. Ya. Suaminya tiba-tiba ya, anak butuh bayar sekolah. Iya, butuh bayar sekolah, kemudian ini kewajiban siapa? Kewajiban suami. Kemudian suaminya mengatakan, bagi dong duitnya, gitu. Bagi dong duitnya untuk bayarin sekolah. Kata istri, cari aja sendiri. Ada nggak kayak istri kayak gitu tuh? Ada ya. Iya, kita anggap aja seperti itu tuh. Cari aja sendiri. Ini uangku.
Iya. Kalau ada suami yang marah di situ, dia bilang, "Sudah, ini apa namanya itu duit kita juga." Tidak, hadirin. Iya. Duit istri, harta istri itu hak istri sepenuhnya. Iya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan harta siapa? Harta suami. Oleh karena itu hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala perlu dipahamin di sini bahwasanya kenapa kita bahas mengenai apa? Warisan ini, karena dalam harta itu, ya, dalam harta itu antara suami dan istri tidak bisa menyatu harta itu. Harta istri dan harta suami tidak bisa menyatu hadirin dalam hati Allah taala. Makanya Bapak dan taala di rumah itu, di sana ada apa? Ada rumah, ada kulkas, ada mobil, ya, ada ini. Sampai dikatakan oleh para ulama, sendok itu pun warisan. Iya, sendok Pak. Sendok itu pun warisan. Makanya Bapak dan Ta'ala kalau di rumah itu misalnya, ya, kulkas ini punya siapa Pak? Punya kita berdua. Berarti ya kulkas itu kalau punya berdua berarti setengah punya suami, setengah punya siapa? Istri. Iya. Tapi kalau dibilang, oh ini apa namanya itu ya, kulkas ini punya apa? Punya istri. Ya. Mobil ini punya siapa? Oh punya suami. Beda bapak-bapak ya antara hak milik dengan hak pakai. Ya, dibedakan. Hak milik dengan hak pakai. Hak milik, ya, ini adalah harta yang akan apa? Saling mewarisi. Itu hak milik. Misalnya, ya, ada orang ya punya harta, misalnya dia punya apa? Mobil. Atas nama siapa? Suaminya. Berarti kalau istri meninggal, ya, maka apa? Maka mobil tersebut ya dibagi atau tidak? Nggak dibagi, Pak. Karena itu hak milik siapa? Suami. Tapi kalau seandainya misalnya ya suami yang meninggal, maka apa? Maka harta ini dibagi atau tidak? Dibagi. Karena apa? Karena yang namanya apa? Namanya harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia itu adalah warisan. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka apa? Maka tidak diambil semua hartanya itu oleh apa? Oleh istrinya, enggak, semuanya diambil, enggak. Karena di situ ada hak siapa? Hak anak. Apabila anak itu belum balik hadirin, kemudian diambil harta itu semuanya oleh istrinya. Dari apa? Suami yang meninggal dunia, istrinya semuanya dia ngambil. Apa yang akan terjadi hadirin? Di situ berarti dia makan harta siapa? Anak yatim. Ya. Karena apa? Bukan haknya. Ya. Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Pembagian yang namanya warisan ini. Tadi sudah kita sebutkan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur. Baik yang banyak hartanya itu maupun sedikit tetap dibagi, Pak. Ya. Ini pas giliran banyak, Masya Allah, semangat Pak ya. Pas giliran sedikit tidak, tetap yang namanya banyak dan sedikit itu tetap warisan. Makanya bahwa penjelasan Ta'ala, ya, pelajaran penting bagi kita bahwasanya kalau ada orang tua kita yang meninggal dunia, dia punya baju, ya, dia punya baju, dia punya koleksi misalnya, ya, kita nggak boleh langsung apa? Membagikan sebagai sedekah langsung, nggak boleh. Kenapa? Itu ada hak warisan. Makanya yang ditinggal, yang dimiliki oleh ya yang meninggal dunia tadi, yang wafat tadi, ternyata apa yang dimiliki oleh dia itu adalah warisan. Di antaranya adalah mungkin dia punya batu akik. Tahu batu akik Pak? Udah nggak zaman kita sekarang ya. Iya. Batu akik yang besar tuh, ya. Batu akik yang besar itu ya. Kalau kita meninggal dicabut. Dan ketika meninggal dicabut hadirin, itu sebagai warisan. Karena banyak kita nemukan hadirin, ya. Ketika orang tuanya meninggal, ternyata apa? Masih ada cincinnya di situ tuh. Ada aja yang ngambil, habis itu apa? Ditaruh di kantong. Iya. Ada yang begitu hadirin. Iya, ditaruh di kantong. Oh, ini apa namanya? Bagianku. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bagian. Itu apa? Harta warisan. Makanya warisan itu
sedikit maupun banyak kata Allah Subhanahu wa taala itu tetap namanya harta warisan. Ya, tetap apa? Namanya harta warisan. Makanya bahwa benar Allah taala bagian laki-laki ada, bagian perempuan ada bagian-bagiannya tersendiri. Ya. Terus apa namanya itu? Kapan dibagi warisan itu hadirin? Kapan apa? Dibagi warisan itu. Pertama hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibagi warisan itu yang pertama setelah kita tunaikan beberapa hal kata para ulama. Yang pertama yang harus ditunaikan, yang pertama adalah tajhizul mayit. Ya, uang harta mayit itu dipakai untuk penguburan mayit. Sekarang perlengkapan mayit itu diambil dari harta apa? Warisan. Mungkin kalau ada yang bersedekah misalnya, atau ada yang memberikan, menghadiahkan misalnya kain kapan atau semisal dengan itu, ya silahkan. Tapi urusan semua yang berkaitan dengan mayit ini sampai dia ya dikebumikan, maka apa? Semuanya itu urusan yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan ya hartanya dia. Ya, hartanya dia. Itu yang berhak Bapak-bapak. Ya. Mungkin beli kain kapannya, beli apa namanya itu kuburan. Oh, ada enggak ada kita di sini beli kuburan, Pak ya? Iya. Kalau di Jakarta itu udah beli apa namanya itu beli kuburan, Pak. Iya. Itu diambil dari dari apa? Dari harta si mayit tersebut. Ini pertama harus diperhatikan, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, selesai itu, ya, maka Pak selesaikan utangnya dulu. Selesaikan apa? Utangnya. Ya. Misalnya ada apa namanya itu si Fulan, masya Allah, ya, duitnya 1 M tapi utangnya 1 M. Duitnya 1 M, utangnya 1 M. Ya, pas giliran di audit dia mau dibagi warisannya ternyata utangnya 1 M. Maka apa yang terjadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka utangnya 1 M itu diselesaikan. Iya. Jangan langsung main dibagi. Ini main langsung dibagi. Ah, itu utang bapakku. Iya. Itu utang ibuku. Enggak. Selesaikan utangnya ini hadirin dan taala. Karena kenapa? Karena yang namanya utang ini itu harus diselesaikan. Ya, dan utang itu hadirin dan taala bukan di dunia saja, di akhirat sampai kita berada di akhirat itu utang ya tetap ada. Makanya Bapak taala jangan hobi ngutang. Iya. Jangan apa? Hobi ngutang. Ini sedikit-sedikit ngutang hadirin, ya. Ya. Perlu diperhatikan bahwasanya kalau kita punya harta, maka apa? Gunakan harta itu. Kalau bisa, ya, minimalisir betul-betul utang itu, Pak. Kenapa hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu kalau kita meninggal dunia, kalau kita wafat hadirin, kita meninggal dunia, kemudian utang itu masih ada, maka apa? Sampai akhirat itu akan terus ditagih. Kalau keluarga kita dia mau bayarin utang kita. Oleh karena itu hadirin ta'ala yang namanya utang ini selesaikan. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau utangnya duitnya 1 miliar, utangnya 1 miliar berarti warisannya gimana? Ya warisannya ya tinggal apa? Gigit jari saja sudah. Iya. Karena apa? Selesaiin dulu yang namanya utang. Dan perlu diperhatikan di sini Bapak-bapak. Ya, orang dapat warisan, dia sudah pasti konsekuensinya dia harus menanggung utang. Dan utang ini juga warisan. Ini jangan anggap itu apa namanya itu utang nggak warisan. Contoh, ya, ternyata orang tuanya apa? Orang tuanya ngutang, ya, orang tuanya ngutang hadirin ta'ala. Maka apa? Maka ya. Pas ditanya ada warisannya, ada warisannya. Apa? Warisan utang. Warisan utang hadirin. Iya. Utang itu juga apa? Juga warisan. Iya. Jangan sampai apa? Pas giliran apa? 1 M, 2 M, masya Allah, langsung paling duluan datang. Pas giliran utangnya 1 M, terakhir dia datang, Mbak. Terakhir dia datang. Iya. Makanya apa? Selesaikan utang itu dulu, Pak. Ya.
Baru selanjutnya adalah apa? Wasiat. Dan wasiat ini ntar kita ada pembahasan khusus, tapi kita jelaskan secara global. Wasiat itu syaratnya ada dua. Wasiat itu syaratnya ada dua. Yang pertama, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga kata Rasul kita SAW dari seluruh harta yang ada. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Makanya apa? Para ulama menyebutkan apabila ada orang yang mau meninggal dunia, ya, kemudian dia langsung tulis wasiat, ya, seluruh harta saya itu yang 10 M sama rumah itu saya mau apa? Wakafin atau saya mau kasih, ya, langsung semua Masjid Al-Furqan. Nah, gimana takmir? Langsung nerima itu? Semuanya, Pak. Masya Allah. Iya. Banyak sekali, Pak, ya. Iya. Itu kalau orang itu sudah meninggal dunia, kemudian wasiatnya seperti itu, maka apa? Maka tidak boleh diberikan semuanya, ya. Semuanya apa? Hartanya itu nggak boleh. Diambil hanya sepertiga. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa thulutsu katsir. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Ya, sepertiga itu udah apa? Banyak. Karena kenapa? Ada hak yang lain. Ini syarat yang pertama, Pak. Tidak boleh lebih dari sepertiga, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Makanya kan kalau ada orang yang mengatakan, oh saya mau apa? Wasiatkan, ya, karena apa? Ngelihat anak-anaknya bandel semua, ya, istrinya bermasalah, ya. Akhirnya apa? Dia mau kasih pembantunya semuanya apa namanya itu hartanya. Nggak boleh. Kalau memang apa? Sudah ada wasiat yang seperti itu, wasiatnya batal, tetap dia dikasih yang diwasiatkan itu sepertiga saja. Nggak boleh semuanya. Ya, karena ada hak yang lain. Sebandel-bandelnya anaknya, ya, sejelek-jeleknya istrinya, tetap dia namanya kan apa? Anak, keturunan, dia yang berhak. Ya, makanya Allah SWT sebutkan walir rijali nasibum mimma tarakal walidain, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidain. Ya, ini diberikan hadirin. Ya, makanya apa? Syarat yang pertama itu, ya, adalah tidak boleh lebih dari sepertiga, itu wasiat. Kemudian syarat yang kedua hadirin, syarat yang kedua, tidak boleh bagi ahli waris. Misalnya bapak-bapak, ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia wasiatkan warisannya itu, hartanya itu, karena ngelihat anaknya semuanya rata-rata bandel, cuma satu yang enggak. Iya. Dia kesal. Iya, dia kesal. Akhirnya apa? Dia kasih anaknya yang paling kecil. Kenapa? Yang paling kecil ini apa? Anaknya baik, sudah dia diwasiatkan. Ntar kalau saya meninggal dunia, seluruh harta saya kembalikan kepada anak ini. Yang lain nggak dapat sudah. Iya. Nggak boleh seperti itu, Pak. Nggak boleh. Untuk anak itu nggak boleh. Makanya apa? Makanya ya tidak ada wasiat bagi ahli waris kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dapat wasiat itu adalah di luar ahli waris. Yang dapat wasiat, yang dapat apa? Harta dari wasiat tersebut, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, maka apa? Ya, kalau ada orang yang meninggal dunia, selesaikan dulu apa? Selesaikan dulu tajhizul mayitnya, Pak. Kemudian yang kedua, selesaikan apa? Utangnya dulu. Yang ketiga, selesaikan apa? Wasiatnya, ya. Yang ketiga, ya. Kemudian hadirin rahmatin Allah, sudah selesaiin semuanya itu hadirin. Selesaikan itu, maka perlu diperhatikan. Ya. Maka apa? Perlu diperhatikan, langsung warisan itu dibagi, jangan tunda. Kenapa hadirin? Sebagian orang mengatakan, ya, bahwasanya apa? Udah ntar belum apa namanya kering apa? Kuburan orang tua sudah apa? Bagi waris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur kita. Karena kenapa? Ketika ya si fulan itu ya ada orang yang meninggal dunia, kemudian apa? Ditunda pembagian warisannya. Kapan? Ntar setahun, 2 tahun. Ternyata apa? Setelah 2 tahun ahli-ahli warisnya ini ya meninggal semua. Ya, hampir 1 orang yang masih hidup. Ya, kemudian apa? 1 meninggal. Kira-kira bapak-bapak, ya, ketika bapak-bapaknya sudah meninggal semua,
Ya, meninggal semua bapak-bapaknya. Ya. Maka apa? Warisan belum dibagi. Bagaimana cucu-cucu ini, Pak? Ya. Cucu-cucu ini sudah pasti mereka mengatakan, oh itu apa namanya itu harta bapakku dulu. Oh itu harta bapakku dulu. Jangankan satu kapling, Pak. Ya. Jangankan satu kapling, gara-gara setengah kapling saja, ya, itu bisa bacok-bacokan. Gara-gara apa? Gara-gara itu warisan. Oleh karena itu hadirin ta'ala, yang namanya warisan itu langsung dibagi selesai apa? Selesai tajhiz semuanya itu langsung dibagi warisan. Bukan berarti apa? Bukan berarti tidak menghormati mayit. Tidak. Allah yang menyuruh untuk apa? Membagi warisan itu langsung. Kenapa hadirin? Tidak ditunda karena apa? Ini hak orang. Hak siapa? Hak orang. Ya. Tapi ingat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dibagi warisan tersebut maka apa? Harus betul-betul apa? Jelas. Ya, harus betul-betul jelas. Kemudian ketika kita membicarakan mengenai warisan ini hadirin taala, sudah kita sebutkan tadi, bagi laki-laki dapat, bagi wanita apa? Dapat, baik banyak maupun sedikit tetap apa? Tetap dapat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membagi warisan itu berbeda antara laki-laki dan wanita. Ya, berbeda antara laki-laki dan wanita. Makanya Allah SWT sebutkan di dalam ya, ayat ke-7. Coba dibaca ayat ke-7. Artinya saja ada. Baik, ayat ke-7. Taib, itu tadi. Sekarang ayat 11. Allah yang syariatkan ini Pak ya. Bukan saya yang bagi, bukan antum yang bagi. Allah yang syariatkan. Taib. Stop dulu. Allah Subhanahu wa taala syariatkan bahwasanya bagian laki-laki itu 2, bagian wanita itu apa? 1. Ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan yang seperti ini. Ya. Tapi kalau saya bicarakan yang seperti ini, Bapak, kalau bapak-bapak laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, setuju enggak? Ah, setuju, Pak, karena antum laki-laki. Iya, setuju pasti ya, Pak. Iya. Tapi kalau ditanya wanita, nah ini yang jadi masalah nih. Ya, kata sering kita nemukan, udah nggak usah dibagi laki-laki 2, wanita 1. Karena kenapa? Nggak adil menurut mereka kan. Udah sama-sama, kok sama-sama anak kok. Sudah sama-sama dibagi harta itu. Laki-laki dapat 1, wanita dapat 1, sudah cukup seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan laki-laki dapat 2, wanita dapat apa? Dapat 1. Ya. Tapi kalau hartanya, warisannya cuma apa? Cuma ya berapa? 150.000. Setuju nggak Pak ya? Ya kalau 150.000 ambil aja lah gitu ya. Tapi kalau ya warisannya ya 1,5 M. Lihat duit udah di depan. Nih, lihat duit sudah dihamparkan di situ 1, M. Kira-kira apa? Oh dibilang laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Apa kata para wanita? Waduh, jangan ini. Iya. Kalau 150.000 ya silahkan saja Pak. Iya. Tapi yang ini kalau udah banyak seperti ini gimana nih? Ini yang jadi masalah nih. Kalau ngelihat harta orang tuanya, oh masya Allah, ada rumah, ada duit, ada tanah. Ini kalau dibagi cuma saya 1 kata wanitanya, kemudian saudaraku yang laki dapat 2, oh enak di dia, tidak di saya. Iya. Hadirin dirahmati Allah, inilah syariat yang Allah telah tetapkan, dan syariat yang Allah telah tetapkan itu sudah pasti baik bagi manusia itu sendiri.
Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita hadir. Allah yang mengatur semuanya itu. Ketika Allah yang mengatur, Allah lebih tahu tentang kebaikan itu. Kenapa hadirin? Hikmahnya begitu besar, hikmahnya. Coba bayangkan, ya, bayangkan wanita dengan laki-laki itu berbeda, masya Allah. Kalau wanita hidupnya dari semenjak bayi, ya, sampai meninggal dunia itu hidupnya gratis. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ini bapak-bapak yang punya anak cewek nih, iya, hidupnya gratis. Kok bisa gratis? Iya. Coba bayangkan, dia lahir, yang biayain dia siapa? Orang tua, masya Allah. Iya. Kalau dia ya meninggal dunia, dapat warisan dari orang tuanya sekitar misalnya apa? Misalnya 500 juta. Ya. Ternyata apa? Ternyata dia baru lahir langsung dapat 500 juta. Masya Allah, ini cewek. Kemudian apa? Yang biayain dia siapa? Tetap orang tua ya. Ya. Kalau misalnya masih hidup. Sampai dia apa? Mau menikah, yang biayain dia siapa? Orang tua tetap. Iya. Yang biayain dia. Ketika mau nikah. Mau nikah nih Pak. Yang biayain pernikahan siapa? Yang biayain pernikahan siapa itu? Bukan orang tua. Suami. Ada enggak para istri yang mengeluarkan panai? Ini enggak kita ngomong tempat lain nih Pak ya. Secara umum ya. Di mana ada yang wanita bayar panai Pak? Udah enggak sekarang Pak ya? Udah enggak kayaknya. Oh tapi enggak tahu ya Pak. Masih enggak Pak? Masih. Masih Pak ya? Sebagian. Oh taib. Oh gitu. Tapi ya lihat nih, yang bayar pernikahan semuanya sampai mahar itu siapa yang bayar? Yang bayar itu adalah siapa? Suaminya. Selesai nikah, yang nafkahin dia siapa? Suaminya. Sampai meninggal dunia, yang nafkahin dia siapa? Terus warisannya yang tadi 500 juta kemana Pak? Itu disimpan, disegel Pak. Iya, nggak keluar tetap utuh. Iya. Tapi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dapat warisan 100 juta, iya, 100 juta, besok dia mau nikah. Iya, langsung mertuanya langsung bilang Pak, oh ini baru dapat warisan ini. Berapa? Itu pasti udah ketahuan tuh berapa. Dapat dia 100 juta. Langsung dipatok sama sama mertuanya. Kamu panenya 100 juta. Selain daripada apa? Lain daripada mahar. Ngasih nggak Pak? Karena itu pingin cepat nikah, namanya para bujang, ya ngasih 100 juta. Ya. Habis itu kemana Pak? Habis duitnya. Iya. Selesai dia nikah, yang bertugas untuk cari nafkah siapa? Iya. Berarti hadirin rahimahullah taala, Allah SWT sangat adil hadirin. Laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, itu sudah betul-betul adil. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya apa? Bahwasanya wanita itu dari dia lahir sampai selanjutnya itu dia apa? Hampir tidak ada biayanya. Dia sendiri. Ya. Tapi ya inilah ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa? Tentang yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Diwasiatkan kepada kalian bahwasanya apa? Bahwasanya laki-laki itu dapat 2, wanita itu dapat berapa? 1 dari apa? Warisan itu sendiri hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwasanya apa? Laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, maka apa? Warisan itu betul-betul jelas. Ya. Kemudian apa sih warisan itu, Pak? Warisan itu para ulama mengatakan yang namanya warisan itu adalah perpindahan hak kepemilikan. Pelan-pelan, Pak. Perpindahan hak kepemilikan
dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ini ingat Pak, perpindahan hak kepemilikan. Berarti hak di sini apa? Haknya di sini adalah harta. Ya, harta. Berarti kalau si fulan meninggal dunia, hartanya dari besar sampai kecil itu harus dibagi. Ya, berarti ya kalau si fulanah itu sampai dia punya apa? Baju, maka baju itu tetap dibagi. Terus gimana cara bagi bajunya? Disobek-sobek. Iya. Enggak ada caranya Pak. Kalau dia misalnya punya lemari, yang mana lemari tersebut utuh, apakah apa? Lemari itu dipotong-potong? Tidak. Iya. Ada khusus caranya Bapak Penang Ta'ala. Itu semua dari yang kecil sampai yang besar, itu semua warisannya tetap harus dibagi. Iya. Itu dalam Islam Bapak Penang Ta'ala sangat apa? Sangat detail sekali. Ya, tentang apa? Tentang warisan itu, perpindahan hak. Jadi pindah haknya, kepemilikannya dari orang yang meninggal dunia ya kepada ahli waris. Ingat ini, yang masih hidup. Berarti kalau ada misalnya satu keluarga, suami, istri, anak dua, ya, pergi ke Balikpapan pakai mobil, ternyata qadarullah ya tabrakan. Ternyata yang punya harta banyak ini adalah suaminya. Yang punya harta banyak ini suaminya. Ternyata Pak, suaminya langsung meninggal dunia di tempat. Habis itu istrinya setelah itu. Ya. Suaminya meninggal di tempat, istrinya setelah itu. Ya. Tapi ya, dia punya anak duluan meninggal daripada bapaknya. Ya. Yang saya tanyakan di sini Bapak-bapak, anak yang duluan meninggal ini dapat warisan atau tidak? Makanya banyak terjadi hadirin, kita nemukan ya. Ada anak yang dia sudah nikah, punya apa? Punya cucu. Punya cucu, punya istri. Kemudian apa namanya itu anaknya misalnya dua laki-laki. Anaknya dua laki-laki. Ya. Ternyata meninggal duluan itu adalah apa? Anak pertamanya. Habis itu bapaknya baru meninggal. Kadang-kadang yang jadi permasalahan itu, ya, yang dapat warisan kan siapa di sini? Sepenuhnya anak laki-laki. Ya. Ntar ada pembahasannya di situ. Anak laki-laki. Terus kadang-kadang istri sama cucu ini nuntut. Dia bilang apa? Itu kan warisan bapakku. Yeah. Dari apa? Dari si apa? Di orang tuanya. Kita katakan bahwasanya yang namanya warisan itu Bapak-bapak, ya, perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Kalau duluan meninggal, itu dia tidak dapat warisan. Kalau duluan apa? Meninggal. Makanya Bapak-bapak, kalau memang kejadian seperti itu dalam kehidupan kita, maka kalau kita punya cucu Pak, ya, maka apa? Ketika dia masih hidup, ya, si fulan ini belum meninggal dunia, maka apa? Kasihlah cucunya. Ya. Kasihlah apa? Cucunya. Sudah apa namanya misalnya bapaknya duluan meninggal, ya suatu saat mungkin apa namanya itu bapaknya saya meninggal, kata dia, ini cucu ntar nggak dapat nih. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia punya anak laki-laki. Ya kita antisipasi seperti itu. Akhirnya apa? Boleh dia kasih cucunya hadiah. Di antaranya kalau dia punya apa namanya 10 hektar tanah, ya berapa hektar yang dikasih Pak? Ya 1-2 lah dikasih. Ya buat dia. Tapi Bapak ngomong-ngomong kita apa namanya itu ya waktu kita habis Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.